गोविंदाय नमः विष्णवे नमः नमः त्रिविक्रमाय नमः विजयाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः रोहिताय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः पीतराय नमः हरे नमः श्री कृष्णाय नमः लक्ष्मणाय नमः प्रणव से परब्रह्म से परमात्मा देवता देवी गायत्री लक्ष्मणाय मे योगः मातृदेवी नमः नारायणी नमः सोमशेखरं चन्द्रकर्णवरिवण्टः लम्बोदरविक्रमनाथोनाथः नवविघ्नविघ्नालक्षोभारतद्रोजान्नः स्वधाधिकानामानि अपडेशुनियाल्पे विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे नगमे तथा सङ्ग्रामे सङ्ग्रहे देव विघ्नस्तञ्जायते शुक्लां धराधरं देवं श्रीवरं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते सर्वविघ्नस्तस्मै गणाधिपतये नमः वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां नमः येषां विद्योगामङ्गलाय नमः तदेव लग्नं सर्वं तदेव तारामं तदेव विद्यावन्देव लाभस्तेषां यस्तेषां पुरस्तेषां पराजयः तेषां जनार्दनः विनायकं सरस्वती प्रणम्नाद सर्वकार्यहृदये यत्र योगेश्वर कृष्णेन्द्रबालो धर्मधरः तत्र श्रीविजयोर्वादेवानमः सर्वेश्वरकार्योत्रेवनेश्वरः देवात्मनसिद्धिं ब्रह्मेशां जनार्दनः श्रीलक्ष्मीनारायणः नमः वाणिधरणगर्भाभ्यां नमः शशिमन्दिराभ्यां नमः मातापितृभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः एतत्कर्मांस्कृतां गुरु श्री ब्रह्मचैतन्यगुरुभ्यो नमः पवनरुद्रमहादेवताभ्यो नमः अभिनमस्तो श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुवराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयप्रभाते श्रीश्वेतवराहकल्पे परिवस्कृतमन्वन्तरे अष्टायुगमे कलियुगे कलिप्रथमकर्णे भरतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे रण्यकारण्ये दिशे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे चारिवानशके बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके चान्द्रमानेन अस्य प्रवासष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्रीमद्भवनामसंवत्सरस्य उत्तरायणे वसन्तऋतौ चैत्रमासे कृष्णपक्षे अद्य दशम्यां ततो अद्य वासरः वासरस्थौ बृहस्पतिवासरयुक्तायाम् अद्य नक्षत्रे शततारा शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणीयं विशेषेण विशिष्टायां शोभतिथौ सर्व विश्वव्यापी सद्भक्तानां श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री भरतलक्ष्मण शत्रुघ्न समेत श्री सीतारामचंद्र उपासना सिद्ध्यर्थम श्री सद्गुरु ब्रह्मचैतन्य महाराज सद्गुरु ब्रह्मानंद महाराज कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थम पूर्व संकल्पित एकादश कोटि श्री हनुमान चालीसा पाठ आवर्तन अंतर्गत अद्य सद्भक्तानां पाठकर्तॄणां सद्भक्तानां नाम पठनं नाम वाचनं सद्गुरुसन्निधौ अहं तेषां सद्भक्तानां नाम वाचनं नाम गोत्र राशि इत्यादि वाचनं च करिष्ये महागणपतिस्मरणकरिष्ये गुरुस्मरणकरिष्ये ओम ओम गणानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनां जय गणराजं ब्रह्मणां महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सद्गुरुनां चरणारविन्दाभ्यां प्रार्थनां समर्पयामि माता रामं पिता रामचन्द्र स्वामी रामं सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुनान्यं जाने नैयामि दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे जनकात्मजा सर्वतोमाप्तयस्य तं वन्दे रघुनन्दनं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं वस्तुनां
ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಥಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಧ್ಯಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ವಿದೇಹಾಪರಿತಾಲೋನಿ ಪ್ರಪಂಚ ಇಮಿಷು ಜನಾಲಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚರ್ಚಾ ಕರೋಮಿ ಬಹುಲೋಕತೆ ಮೇಲ ರೀತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಕಿ ಜೈ. ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ. ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಮಹಾರಾಜರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕಳೆದ 37 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಚೈತನ್ಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಉಪಾಸನೆ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಅನ್ನದಾನ, ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾಂಗ್ಮಯಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಮಹಾರಾಜರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ತತ್ವಗಳನ್ನು, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾವು 37 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಆಶ್ರಮ, ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ಮಠ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರ ಸ್ಥಾನ ಆಗಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜೀವನ ನಿರ್ವಾಹಕ್ಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಭಗವಂತನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಠದ್ದಾಗಲಿ, ಆಶ್ರಮದ್ದಾಗಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರ ಸ್ಥಾನದ್ದಾಗಲಿ, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ್ದಾಗಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಯಾವ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ತಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ, ವಿಶೇಷತಃ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ, ಆದರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಸೆಯಿಟ್ಟು ಹಿಮಾಚಲ ಸರ್ವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಧನೆಯಿಂದ, ಸೇವೆಯಿಂದ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ, ಮಠ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿತ್ತು, ಅವಾಗಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಉಪಾಸನೆಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಹಾರಾಜರ ಸೇವೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ಆಶ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಾಗ್ಯೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಈಗಲೂ ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಇರಬೇಕು,
ಆಶ್ರಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಾಲೆ, ದವಾಖಾನೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸತ್ಪುರುಷರು ಕೇವಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜೀವನದ ಸಮಾಜದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಭವ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಸುಖಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಅಥವಾ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರು. ಅಂಥ ಸತ್ಪುರುಷರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ 24ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಸಾಧಾರಣ 4 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ ಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿರೋಗಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೋಗಗಳು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಣಾನು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿಲ್ಲ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಮಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ತುತ್ತು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಕೋವಿಡ್-19 ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಅವಿವೇಕದಿಂದ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ನಿಯಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವಿಧಾನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ, ಸದ್ಗುರು ಅನುಗ್ರಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಸದ್ಗುರು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಔಷಧವನ್ನು ನಿಮಿತ್ತಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು, ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೋಬೇಕು ಅಂತೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ಮಣಿ ಔಷಧಿಭ್ಯ, ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ, ಮಣಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ. ಈ ನಾವು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಅನ್ನೋದು ಮಂತ್ರ, ರಾಮನಾಮ ಜಪ ಮಾಡೋದು ಮಂತ್ರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದನೂ ಸಹಿತ ಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾರಾಜರ ಮುಖದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳೇನೋ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತವು. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಹೆಂಗ ಭಗವಂತನ ಮುಖದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈಶ್ವರಿ ಸ್ಮೃತಿಯೋ ಹಂಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದನೂ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದನ್ನು ಓದೋದು, ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಂತಃಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅಗದಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡ್ತೇವೋ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ನಿಷ್ಠಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶರಣಾಗತಿ ಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಫಲ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೇನು ತ್ರಿಕಾಲಾಬಾಧಿತವಾದ ಸತ್ಯತೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕೃತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವನು ನಮ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ ಭಾವನೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಭಾವಾಚ ಬುಕೇಲ ಭಗವಂತ ಭಾವನೆಯ ಹಸಿವಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅವನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಮಣಿ ಔಷಧಿಭ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಂತ್ರ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಳಕಳಿಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಅರ್ಥಾತ್ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಅಥವಾ ಅದು
ಯಾಕ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಯಾಕೆ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಕನ್ನಡ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು. ನಾವು ಭಾಷಾ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಲ್ದನೆ, ಸತ್ಪುರುಷರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಭಾವವನ್ನು ಮಾಡಲ್ದನೆ, ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಪುರುಷರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವ ಮಾತ್ರಗಳ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರದ ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಾಠ ನಾವು ತುಳಸಿದಾಸರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಾಠ ಏನದನ್ನು ತುಳಸಿದಾಸರು ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಪುರುಷರು ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೀವಿ. ಮತ್ತು ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ 11 ಲಕ್ಷ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ 1 ಕೋಟಿ, 1.25 ಕೋಟಿ, 3.5 ಕೋಟಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆನ್ಸನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೆಂಗೆ ಹಿಡಿತದನೋ ಹಿಡೀಲಿ. ಆದ್ರೆ 11 ಕೋಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು 11 ಕೋಟಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೀವಿ. ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಈಗ ಜನರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಕೊರೋನಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ವಿಚಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಹೆಂಗ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಉಪಾಸನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಉಪಾಸನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನೊಂದು ಅನೇಕ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಥವಾ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಹೆಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಹಂಗೆ ನಮ್ದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾಳೆ ಕೊರೋನಾದ ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧವಾಗಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಾಠದ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಾಠ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡಸರು ಸೇರಿ ಈ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ 1 ತಾಸು 2 ತಾಸು ಪಾಠ ಮಾಡೋದನ್ನ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಳಿಸೋದನ್ನು ಸಹಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾಡೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆವಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು 2 ತಾಸು 5 ತಾಸು 13 ತಾಸು ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ 11 ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾರು ಒಮ್ಮೆ ಅನ್ನೋರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನಲ್ಲ, 4-5 ಮಂದಿ 5 ಮಂದಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅನ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಅವರೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಮತ್ತೊಂದು 5 ಮಂದಿ ಅನ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 5 ತಾಸು 13 ತಾಸುಗಳವರೆಗೆ 11-13 ತಾಸುಗಳವರೆಗೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು 5 ಮಂದಿ ಕೂತು ಅಂತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ 5 ಸಂಖ್ಯಾ ಪೂರ್ಣ ಆದಂಗ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದೇ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ 5 ಮಂದಿ ಅದನ್ನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದು 5 ಸಲ ಅಂದಂಗ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು 4 ಮಂದಿ ಇರ್ಲಿ 5 ಮಂದಿ ಇರ್ಲಿ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಂದು ಅನುಕೂಲ ಅದನ್ನು ಶನಿವಾರ ರವಿವಾರ ಗುರುವಾರ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅದನ್ನು ಅಂದ ನೀವು ಮನೆಯಾಗಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂದ್ರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗ್ಲಿ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರಾಗ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೂತು ಅವತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 ಪಾಠಗಳನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು 100 ಪಾಠ ಆದಂಗ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಕೂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತೀರೋ 10 ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 20 ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತಿಬ್ರು ಕೂತಂದು 10 ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 20 ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಯಿ ಅಂದಿರ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟು ಪಾಠ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಜನರ ಸಂಖ್ಯಾ ಕಡಿಮೆ ಸಹಿತ ಅನ್ನೋದರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ 11 ಕೋಟಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಾಠವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಳಕಳಿ ಅದ. ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಹೆಸರು ಹೆಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಊರಿನ ಹೆಸರು ಕಳಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಗೋತ್ರ ರಾಶಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಊರಿನ ಹೆಸರು ಕಳಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಗೋತ್ರ ರಾಶಿ ಕಳಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ತಾವು ಎಷ್ಟು ಅಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಖ್ಯಾ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾ ಕಳಿಸಲು ಹೊರತು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರ ಮುಂದೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಂತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಕಲಿಸೋ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಅರ್ಥಾತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಗ್ರೂಪು, ಎರಡನೇ ಗ್ರೂಪು, ಮೂರನೇ ಗ್ರೂಪು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳದ್ದು ಇದು ಆಗಿದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂನತೆ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕಳಿಸಿರೋ ಅದೇ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲೇನೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಕಳಿಸೋದು ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳಿಸೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪರಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದರವರೆಗೂ ಓದ್ತೀವಿ, ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು 24 ತಾಸಿನೊಳಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇ ಎಷ್ಟು ನಮೂನೆ ಸಂಕೋಚ. ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಯಸ್ಸಿನ ಬರೀ 12ನೇ ವರ್ಷ ಗೋದಾವರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾಭಿ ಪರ್ಯಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 30,000 ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ 3.5 ಕೋಟಿ ಜಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಪ್ಪ ನೀನು ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಂದು 13 ಸಾಕು ಬಿಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ನಂದು 13 ಕೋಟಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಅಷ್ಟಾಗೋ ತನಕ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಅವ್ರು 13 ಕೋಟಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ನೇಮಾವರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಒಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅನ್ನೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸಬಹುದು, ಅವ್ರು 9 ವರ್ಷ ಸೂರ್ಯನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಮುಂಜಾನೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೋರಿಯೋ ಬಾಗಿಲ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಂದು ಇದು ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ 24 ತಾಸಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ನಾವು ನಮ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಬೃಹತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಾಧನೆ ಎಷ್ಟು ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಕಾಗ್ತದ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅಂದ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತಿರುಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದೇನಾದ್ರು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೆಂಗ ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಕನಿಷ್ಠ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ 5 times ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಕನಿಷ್ಠ 5 ಸಲ ಆದರೂ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ಸಲ 5 ಸಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋವರೆಗೂ ಹಾಸಿಗೆ ನಾನು ಸಹಿತ ಕೂತು ನೀವು ಒಂದು ಅನ್ಬಹುದು. ಅಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇಡೀ ದಿವಸ ಖಾಲಿ ಕೂತು ಒಂದ್ಸಲ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಏನಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 4-5 ಮಂದಿ ಬಂದು ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಇತ್ತು ಗೋಂದಾವಳಿಯಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ 4-5 ಮಂದಿ ಬಂದು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಏನಂದ್ರು, ಮಹಾರಾಜ್ ನಾವು ರಾತ್ರಿ 2 ತಾಸು 3 ತಾಸು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿವಿ, ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿವಿ, ಅಥವಾ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಜಪ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಗೆ. ಮಹಾರಾಜರೇನಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರು, ನೀವು ಭಜನೆ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ, ಜಪ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ, ಆದ್ರೂ ಉಳಿದ ಸಮಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೆ ನಾವು 24 ತಾಸಿನ ಒಂದ್ಸಲ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಅಂದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸಮಯ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ರಪಂಚದಾಗ ಹಾಕುವುದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ 5 ಸಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ಸಲ ಅಂತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಏನದನು ಒಂದ್ಸಲ ಅನ್ನೋದೇನದನು 5 ಸಲ ಅನ್ಬೇಕು. 5 ಸಲ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ 11 ಸಲ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. 11 ಸಲ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಗೆ 11,000 ಜನ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ಸರಾಸರಿ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ನಿತ್ಯ 11 ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡೋರಿದ್ದು 33 ಅಥವಾ 35, 40 ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದು. ಬಾಕಿದವರಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೆಲವರು 5, 6, 7 ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅದು ಕೂಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ 11ಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಅದ. ಈ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 11 ಕೋಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದನ್ನ ಅನ್ನೋ ರೂಢಿ ಆಗಿರ್ತದನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 11 ಕೋಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವಾಗ ಮಹಾರಾಜರ ಇಚ್ಛೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹಂಗೆ ನಮ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಈ 11 ಕೋಟಿ ಆದ್ರೂ
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಈ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಠ ಸಂಖ್ಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ. ಪಾಠ ಸಂಖ್ಯಾ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳೆಲ್ಲರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ತಯಾರಾಯಿತು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಅದ್ರ ಕಲ್ಪನಾ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಆ ದೂರವಾಣಿ ನಂಬರ್ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯವಾದದ್ದು. ಊರು ಮತ್ತು ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಗೋತ್ರ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಏನದ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಯಾದಿಯನ್ನ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮಹಾರಾಜರ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಈ 3 ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕನಿಷ್ಠ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 1.25 ಗಂಟೆನೋ ಅಥವಾ 1 ತಾಸು ಅಥವಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನೀವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯದ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಓದ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜರ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣ ಅನನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಜಾನಕಿ ಜೀವನ ಸ್ಮರಣ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ. ಆಶಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಸತ್ತಾರ ಕುಂಭ 5, ಗಾಯತ್ರಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅತ್ರಿ ವಿಶಾಖ ತುಲಾ 5, ದೀಪಾ ತಿರುಮಲೆ ಶಿರ್ಸಿ ಮಾಘ ಸಿಂಹ 5, ರಮ್ಯಾ CS ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿತ್ತಾ ಕನ್ಯಾ 5, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಜಾ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ್ ರೋಹಿಣ್ಯ ಮಾಘ ಸಿಂಹ 5, ಪರಿಮಳ ಬುಕೆಪಾಲ್ ಬೆಲ್ಗಂ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ ಕನ್ಯಾ 5, ರೇವತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರದ್ವಾಜ ರೇವತಿ ಮೀನಾ 5, ಸಂಗೀತ್ BS ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀವತ್ಸ ರೇವತಿ ವೀರಾ 5, ರಚನಾ ಮಲ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಲ್ಗಂ ವತ್ಸ ರೋಹಿಣಿ ವೃಷಭ 5, ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂಬೋರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅನುರಾಧ ವೃಶ್ಚಿಕ 5, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜೋಶಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ 5, ವೀಣಾ ತೊರವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಕನ್ಯಾ 5, ಗಾಯತ್ರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಿತ್ಯುಂದಿಲ ಆರ್ದ್ರ ಮಿಥುನ 5, ಕನಕ KS ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮೀನಾ 5, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪವಿತ್ರ ಅನುಶೀಲ ಆರ್ದ್ರ ಮಿಥುನ 5, ಪದ್ಮ ಅರುಣ್ 5, ವೀಣಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೈಸೂರು ಅಯಾಸೆ ಪುನರ್ವಸು ಮಿಥುನ 5, KD ಜೋಶಿ ಹುಬ್ಳಿ 5, ಅಪರ್ಣ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ ವಿಶಾಖ ತುಲಾ 4, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಪುನರ್ವಸು ಮಿಥುನ 4, ದೀಪಾರಾಣಿ ಯಶನ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕುಬ್ಬ ಸಿಂಹ 4. ಇನ್ನೊಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿದ ಬಳಕೆ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗಿ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಓದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಹಿತ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ರು ಓದೋದು ಮುಂಬದ ಬಳಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೌಕಶಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದೀಪಾರಾಣಿ SN ದಾವಣಗೆರೆ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕುಬ್ಬ ಸಿಂಹ 4, ನಂದಿತಾ ನಾಗೇಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಭರದ್ವಾಜ್ ರೋಹಿಣಿ ವೃಷಭ 3, ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕನಕಪುರ್ ಕಾಶ್ಯಪ್ ಚಿತ್ತಾ ತುಲಾ 3, ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೋಶಿ ಧಾರವಾಡ ಕಾಶ್ಯಪ್ ಆರ್ದ್ರ ಮಿಥುನ 3, VL ಜೋಶಿ ಸೊಂಡೂರು ಗಾರ್ಗೆ ರೇವತಿ ಮೀನಾ 3, ಸಂಜನಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಸತ್ತಾರ ಕುಂಭ 3, ಮಂಗಳಾ ಬೋಡಿಮಠ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಿವಗೋತ್ರ ಹಸ್ತ ಕನ್ಯಾ 3, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಟ್ಟರು ವಡಲಾಸ್ ಪುನರ್ವಸು ಕರ್ಕ 3, ಗೀತಾ ಕರ್ಮಲ್ಕರ್ ಭರಣಿ ಮೇಷ 3, ಮನೋಜ್ ಪಾಲ್ ಅಜಿಮಾನ್ ಕೃತಿಕಾ ಮೇಷ 3, ಅಭಿರಾಮ್ KC ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಕೃತಿಕಾ ವೃಷಭ 3,
ದೀಪಕ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕಾಶ್ಯಪ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ಮೀನಾ 3, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೋಶಿ ಮೌನ ಭಾರ್ಗವ್ ಕೃತಿಕಾ ವೃಷಭ 3, ವಿಮಲಾ ನಾಡಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಭರತ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ಕನ್ಯಾ 3, ವಿಮಲಾ ನಾಡಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅತ್ರಿ ಕೃತಿಕಾ ವೃಷಭ 3, ವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅತ್ರಿ ಮೃಗಶಿರ ವೃಷಭ 3, ಗೀತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಮಕರ 3, ಸಮರ್ಥ ಜೋಶಿ ಪುಷ್ಯ ಕರ್ಕ 3, ರಮೇಶ್ ಎಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಧನಿಷ್ಠ ಮಕರ 3, ಅರುಣ್ ಭಿಡೆ ನಿತ್ಯುಂಡನ ಅನುರಾಧ ವೃಷ್ಟಿಕ 3, ಸುಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಮೂಲ ಧನು 3, ತುಳಸಾಬಾಯಿ ಪಾಟೀಲ್ ಗೌತಮ್ ಮೃಗಶಿರ ಮಿಥುನ 3, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಾಟೀಲ್ ಗೌತಮ್ ಹಸ್ತ ಕನ್ಯಾ 3, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜೋಶಿ ಕಾಶ್ಯಪ್ 3, ರೋಹಿತ್ ಬೋಧಿ ಕಾಶ್ಯಪ್ 3, ಗೌರಿ ಘೋಷಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಗ್ಯ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ಕುಂಭ 3, ವಸಂತ ಅವಧಾನಿ ಮೌನ ಭಾರ್ಗವ್ ಪುನರ್ವಸು ಕರ್ಕ 3, ಉಷಾ ಭಿಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿತ್ಯುಂದನ ಮೂಲ ಧನು 3, ಮಾಧವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ಮೀನ 3, ಕೀರ್ತಿ ಜೋಶಿ ಕಾಶ್ಯಪ್ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ಮೀನ 3, ಅರುಣ್ ಬಡಕರಿ ಸ್ವಾತಿ ತುಲಾ 3, ಕಸ್ತೂರಿ ಮಟಿವಾಡ್ 3, ಶ್ಯಾಮ್ ಮಟಿವಾಡ್ ಅನುರಾಧ ವೃಷ್ಟಿಕ 3, ಶುಭಾ 3, ಆರ್ದ್ರಾ ಮಿಥುನ 3, ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಟಿವಾಡ್ ಆರ್ದ್ರಾ ಮಿಥುನ 3, ಗಣೇಶ್ ಭಿಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿತ್ಯುಂದನ್ 3, ಉಷಾ ಭಿಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿತ್ಯುಂದನ್ ಮೂಲ ಧನು 3, ಜಯಶ್ರೀ ರಾವ್ ಧಾರವಾಡ ಉತ್ತರ ಸಿಂಹ 3, ಸಂಜನಾ ಮುತ್ತುಗದ್ದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸ್ತ ಕನ್ಯಾ 3, ಸುಪ್ರೀತಾ ಗುಪ್ತಾ ಮಿಥುನ್ ಕಲಾ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ಕುಂಭ 3, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಶಂತಕುಲ ಶ್ರವಣ ಮಕರ 3, ಚೈತನ್ಯ ಜಿಯಾರ್ ಶ್ರವಣ ಮಿಥುನ 3, ಪ್ರಮೋದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮಾಘ ಸಿಂಹ 3, ನರಸಿಂಹ ಮರ್ತುಗದ್ದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಆಶ್ಲೇಷ ಕರ್ಕ 3, ಸುಧಾ ಚೇತನ್ ಮುದ್ರೆಬೆಟ್ಟು ಅತ್ರಿ ಧಾರವಾಡ ಅತ್ರಿ ಮಾಘ ಸಿಂಹ 3, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಂಭ 3, ಸುವರ್ಣರಾಣಿ ಟಿಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಕ್ಕುಳ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಂಭ 3, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅತ್ರಿ ಅಶ್ಲೇಷ ಕರ್ಕ 3, ಗೀತಾ ಗುರುರಾಜ್ ಅತ್ರಿ ಅನುರಾಧ 3, ರಾಧಾ ಯಾದವಾಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಶ್ಯಪ ವೃಷಭ 3, ಎಸ್ ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹರಿಯಾ ಆಂಧ್ರ ಮಿಥುನ 3, ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ಕುಂಭ 3, ಶಿವಾನಂದ ಕೋಲೇಕಾರ್ ಬೆಳಗಾಂ ಕಂಪೆ ಋಷಿ ಚಿತ್ತಾ ಕನ್ಯಾ 3, ರಶ್ಮಿ ಮಹೇಶ್ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಯಾವೇಂದ್ರ ಮಹರ್ಷಿ ಮಗ ಸಿಂಹ 3, ಸೌಮ್ಯ ಸಿ.ಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತೀರ್ಥ ವೃಷ್ಟಿಕ 3, ಚಂಬಕಬಲ್ಲಿ ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶಾಖ ಮಿಥುನ 3, ನಾಗರತ್ನ ಟಿ.ಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃಷಶೃಂಗ ಉತ್ತರ ಕನ್ಯಾ 3, ವಿಜಯ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಪುಷ್ಯ ಕರ್ಕ 3, ನಾಗಲತಾ ಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಶ್ಯಪ ಆರ್ದ್ರ ಮಿಥುನ 3, ಪಲ್ಲವಿ ಅನಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಶ್ರವಣ ಮಕರ 3, ಕೆ.ಎಸ್ ಅಖಿಲ ಎಲ್ಸೆಟ್ ಯಾರು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಎಸ್ ಅಖಿಲ ಎಲ್ಸೆಟ್ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ಸಿಂಹ 3, ಜಿ ರೂಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಕ್ತಿ ನಾಮ ಧನು 3, ಪದ್ಮಾ ಗೋಡ್ಸೆ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಹುಬ್ಳಿ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಮೂಲ ಧನು 3, ಭಾರತಿ ಜೋಶಿ ಹುಬ್ಳಿ ಅತ್ರಿ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ಕುಂಭ 3, ಪದ್ಮೈ ಮಾರುತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಶನಿಮೇಷ 3, ನವ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹುಬ್ಳಿ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ವಿಶಾಖ ತುಲಾ 3, ನಳಿನಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಗೆ ರೇವತಿ ಮೀನ 3, ಪದ್ಮನಾಭ ಶರ್ಮಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಶ್ಯಪ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಷ 2, ಸುಧಾ ಅತ್ರಿ ಸಿಂಹ 2, ಮಂಗಳವಿ ರಾಮನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ದೇವತಿ ಮೀನ 2, ಶ್ರೀಪಾಲ್ ಪಿ ದೇಸಾಯಿ ತ್ರಿಚಿ ಹರಿತಸ್ ಭರಣಿ ಮೇಷ 2, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಂಗಮ್ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಹಸ್ತ ಕನ್ಯಾ 2, ಗಾಯತ್ರಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಪುಷ್ಯ ಕರ್ಕ 2, ವಿನಾಯಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ಮೀನ 2, ಶ್ರೀದೇವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹುಬ್ಳಿ ಘೃತಕೌಶಿಕ ಕರ್ಕ 2,
ಶಶಿಕಲಾ ಇರಕಲ್ ಹುಬ್ಳಿ, ಗಾರ್ಗೆ ಹುಬ್ಬ ಸಿಂಹನೂರು 2, ಚಿಕ್ಕರಸಾಯ ಪೂಜಾ, ರೋಹಿಣ್ಯ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ಕುಂಭ 2, ಭುವನ ಡೋಂಗ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶಾಂತಿದೆ ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಧನು 2, ನಯನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೌಶಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ಕುಂಭ 2, ರತ್ನ ನಾಗೇಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಗೌತಮ ಪುನರ್ವಸು ಕರ್ಕ 2, ಸ್ಮಿತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಬಾದರಾಯಣ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ಮೀನ 2, ಭಗತ್ ಆರ್ದ್ರ ಮಿಥುನ 2, ಗಾಯತ್ರಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಭಾರ್ಗವ್ ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಧನು 2, ಜಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪುಣೆ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಮಕರ 2, ಕವಿತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಶರಣಪುರ ಪುನರ್ವಸು ಮಿಥುನ 2, ರಶ್ಮಿ ಸಂಜೀವ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮೃಗಶಿರ ಮಿಥುನ 2, ಅಭಯ ಪೂರ್ಣಿಸ್ ಭಾರದ್ವಾಜ ಶ್ರವಣ ಮಕರ 1, ವಿಕಾಸ್ ಎಸ್ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಜನಶಕ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ಕುಂಭ 1, ವಿಠಲ್ ಜೋಶಿ ಹಾಸನ್ ವಶಿಷ್ಠ ಮೃಗಶಿರ ವೃಷಭ 1, ಸಮರ್ಥ ಜಕ್ಕದಿ ಅಹಮದ್ನಗರ್ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಧನು 1, ನಾಗರತ್ನ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿತುಂಡಿಲ ಶ್ರವಣ ಮಕರ 1, ವೆಂಕಟೇಶ್ ದಿವೇಕರ್ ಧಾರವಾಡ ವಶಿಷ್ಠ ಶ್ರವಣ ಮಕರ 1, ರಂಗನಾಥ್ ವಿಶ್ವರೂಪ್ ಕಾಶ್ಯಪ್ ಆಶ್ಲೇಷ ಕರ್ಕ 1, ಪ್ರಿಯಾ ವಿಶ್ವರೂಪ್ ಕಾಶ್ಯಪ್ ಹಸ್ತ ಕನ್ಯಾ 1, ಮೋಹನ್ ವಿಶ್ವರೂಪ್ ಕಾಶ್ಯಪ ಹಸ್ತ ಕನ್ಯಾ 1, ಪ್ರಾಚಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣವರ್ ಭಾರದ್ವಾಜ ಆಗ್ರ 1, ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಹರಿತಸ್ ಮೂಲ ಧನು 1, ನಿಖಿತ್ ಹರಿತಸ್ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವೃಶ್ಚಿಕ 1, ಯದುನಂದನ್ ಹರಿತಸ್ ಸತ್ತಾರ ಕುಂಭ 1, ರಮೇಶ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸತ್ತಾರ ಕುಂಭ 1, ನಾಗವೇಣಿ ರಾವ್ ಅತ್ರಿ ರೋಹಿಣಿ ವೃಷಭ 1, ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವೃಶ್ಚಿಕ 1, ಶೋಭಾ ನಾಡಗಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ವಿಶಾಖ ವೃಶ್ಚಿಕ 1, ಗಜಾನನ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೌಸ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ಮೀನ 1, ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗೀರಸ ಧನಿಷ್ಠ ಮಕರ 1, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗೀರಸ ಶ್ರವಣ ಮಕರ 1, ಪಾಂಡುರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗೀರಸ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಷ 1, ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಿರಸ್ ಮೂಲ ಧನು 1, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಿರಸ್ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವೃಶ್ಚಿಕ 1, ಶಶಿಕಾಂತ್ ಉರ್ರ ಭಾರದ್ವಾಜ ರೋಹಿಣಿ ಮೃಗಶಿರ 1, ಸುಧಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಿರಸ್ ಹಸ್ತ ಕನ್ಯಾ 1, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಿರಸ್ ಮಾಘ ಸಿಂಹ 1, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಿರಸ್ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ಕುಂಭ 1, ಚಿರಂತ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಪುನರ್ವಸು ಮಿಥುನ 1, ಶ್ರೀಧರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋಟುಂಚಿಗಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೋಟುಂಚಿಗಿ ಕಾಶ್ಯಪ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ಮೀನ 1, ರವಿ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಾಶ್ಯಪ್ ಮೃಗಶಿರ ವೃಷಭ 1, ದೀಪಾ ನಾಡಿಗೇರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಾಶ್ಯಪ್ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವೃಶ್ಚಿಕ 1, ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಧಾರವಾಡ ಕಾಶ್ಯಪ 1, ಶ್ರವಣಕುಮಾರ್ ಮುದ್ರೆಬೆಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಅತ್ರಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ಯಾ 1, ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿ ಅತ್ರಿ ಕೃತಿಕಾ ವೃಷಭ 1, ಸುಜನಾ ಸಂಜನಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಪುಷ್ಯ ಕರ್ಕ 1, ವಿಲಾಸ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೌಂಡ್ಯ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಷ 1, ಸಮನ್ವಿತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೌಂಡ್ಯ ಶ್ರವಣ ಮಕರ 1, ಲತಾ ಜೋಶಿ ಹುಬ್ಳಿ ಕಾಶ್ಯಪ್ ಆರ್ದ್ರ ಮಿಥುನ 1, ಸಮೀರ್ ಮುಕ್ತುಗುದ್ದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಅತ್ರಿ ಭರಣಿ ಮೇಷ 1, ನದಿನ ಹರಿ ಚಳಕಿಲ ಚನ್ನಶಕ್ತಿ ಅನುರಾಧ ವೃಶ್ಚಿಕ 1, ಸಂಪದ ಮಾಲಿಯ ಅತ್ರಿ ಶತಾರ ಕುಂಭ 1, ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೌಶಿಕ್ ಅನುರಾಧ ವೃಶ್ಚಿಕ 1, ಸೌಮ್ಯ ಮಳಿಯೇ ಧಾರವಾಡ ಅತ್ರಿ ಮೂಲ ಧನು 1, ಮಂಜುನಾಥ ಸಂಡೂರ್ ಮುಂಬೈ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಧನಿಷ್ಠ ಮಕರ 1, ಭಾರತಿ ಸೊಂಡೂರ್ ಮುಂಬೈ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಧನಿಷ್ಠ ಮಕರ 1, ಸೇಜಲ್ ಸೊಂಡೂರ್ ಮುಂಬೈ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಧನಿಷ್ಠ ಮಕರ 1, ಶರಣ್ಯ ಸೊಂಡೂರ್ ಮುಂಬೈ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಧನಿಷ್ಠ ಮಕರ 1, ಪಾವನಿ ಆರ್ ಕಪೂರ್ ಹುಡೂರ್ ಧನಿಷ್ಠ ವಿಷ್ಣು ದುಗ್ಧರ ಕನ್ಯಾ 1, ಶಶಿಕಾಂತ್ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಶತಾರ ಕುಂಭ 1,
ವಿದ್ಯಾ ಕುಕ್ಕೋಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಗಸ್ತ್ಯ ರೋಹಿಣಿ ವೃಷಭ 1, ಮಾಧವ್ ಜೋಶಿ ಧಾರವಾಡ, ಕಾಶ್ಯಪ್ ಮಕರ 1, ಶೀತಲ್ ಜೋಶಿ ಕಾಶ್ಯಪ್ ಮೀನ್ 1, ಮನೋಜ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅತ್ರಿ ಧನಿಷ್ಠಾ ಕುಂಭ 1, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ವಶಿಷ್ಠ ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 1 ಧನು 1, ವಿಕ್ರಮ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲು ಬೆಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀವತ್ಸರ ಶತಾರ ಕುಂಭ 1, ಸಂಧ್ಯಾ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅತ್ರಿ ಸ್ವಾತಿ ತುಲಾ 1, ಉದಯ್ ಅತ್ರಿ ಚಿತ್ರ ತುಲಾ 1, ಸುಧಾ ಅತ್ರಿ ಸ್ವಾತಿ ತುಲಾ 1, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಿ ಶತವಿಜ ಕುಂಭ 1, ಸತೀಶ್ ಜೋಶಿ ಧಾರವಾಡ, ಕಾಶ್ಯಪ ತುಲಾ 1, ರಶ್ಮಿ ಜೋಶಿ ಧಾರವಾಡ, ಕಾಶ್ಯಪ ಕನ್ಯಾ 1, ಸ್ಮೃತಿ ಜೋಶಿ ಹುಬ್ಳಿ, ಅತ್ರಿ ಮಾಘ ಸಿಂಹ 1, ನರಸಿಂಹ ಜೋಶಿ ಬೆಳಗಂ, ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಪೂರ್ವ ಸಿಂಹ 1, ಉಮೇಶ್ ನಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಪಿಲ ಉತ್ತರ ಕನ್ಯಾ 1. ಮುಂದಿನವರು ಇದು ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸರ್ವ ಸದ್ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಒಂದು ನಿವೇದನೆ. ನಾವು ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕನುಸಾರದ ಸಂಕಲ್ಪದ ಹಿಂದೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕರಿರುವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಅಥವಾ ಮಾರುತಿಯ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಅನ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೀವು. ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರು ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಯುಷ್ಯ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಖರೆಯದ. ಆದಂಥ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನದನ್ನು ಅದು ಬೇಗನೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ನೆರವೇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಏನದನ್ನು ಇದನ್ನು ನಾವು 1, 3, 5, 11 ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲರೂ ಉದ್ದೇಶ, ಭಾವನಾ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನಾ ಅಥವಾ ಅದು ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿಕಾ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಮಾರುತಿಯ ಸ್ವರೂಪರೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರುತಿಯ ಅವತಾರವೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಅವರು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಅವರು ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥಾತ್ ಇದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಂತ್ರ ಮಣಿ ಔಷಧಿಭ್ಯ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಎಂಥೆಂಥ ರೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಣಿಗಳಿಂದನೂ ರೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅಂಥ ಮಣಿಗಳು ಸಿಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಡವರು ಅಂತ ಒಂದು ಅದು ಇವಾಗ ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವರೂಪದ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಕಠಿಣ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನ ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತದ. ಔಷಧದಿಂದಲೂ ರೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಗಳು ಸಹಿತ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಹತಾಶೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳು ಸಹಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಔಷಧಗಳು ಇವು ಸಹಿತ ಹತಾಶ ಆಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧದ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮುಗಿದುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಅಂತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಥವಾ ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣ ಹೋಗುದು ಹೊರತು ನಮಗೇನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ನಿಷ್ಠಾ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವುಗಳ ನಿಜವಾದ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲಾಗಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅನಿಸಬೇಕು ಮಹಾರಾಜರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ನಡೀತದ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಭಾಗಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ತೀವಿ. ಇಂದ್ರ ಧೋ 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 ಅಂತ ಮನೆ ಸುರಿಸುವಾಗ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೆಂಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡನು.
ಹಂಗ ಮಹಾರಾಜರ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಾಠದ ಒಂದು ಆಧಾರವನ್ನು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಧಾರದಿಂದ ಆ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ಅದ. ಆದ್ರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ನಾವು 5 ತನಕಾನು ಗರಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 5 ತನಕಾನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷದ ಅಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ 3, 2, 1 ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸಂತೋಷದ ಅಂತಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಅದಲ್ಲ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು 15 ನಿಮಿಷವನ್ನ ಅದನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿ ಅವ್ರು ಕನಿಷ್ಠ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 5ರವರೆಗೂ ಬರಬೇಕು. 5 ಅಂದ್ರೆ ಅಗದಿ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭೂಮಿಕಾ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ 7, 9, 11, 13, 11 ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಭೂಮಿಕಾ ಇದ್ದಂಗ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 20ರವರೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 22ರವರೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಭೂಮಿಕಾ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದರ ಮೇಲಿಂದ ಏನದನ್ನು ಗುಡ್ ಬೆಟರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ 20ರಿಂದ 30 ತನಕ, ಆಮೇಲೆ 30ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನದನ್ನು ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. 44 ತನಕನೂ ಅರ್ಥಾತ್ 44 ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋ ತನಕನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಏನೋ ಜೀವನದ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಕೊನೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕೊರೋನಾದ ಪ್ರಭಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಠಣ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅನೇಕರು ಭಕ್ತರು ಸೇರಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಪ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಪ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ ಜಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಸಮಯವನ್ನ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಾಠ ಕರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರಿ 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ ಇಡೀ ದಿವಸ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಾಠ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ. ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಉಪಾಸನೇಲಾಲಂತಾಲವಾವೆ ಭೂದೇವ ಸಂತಾಸಿ ಸುಖ ಸದಾಲವಾವೆ ಸತ್ಕರ್ಮಯೋಗೇ ವೈಘಾಲವಾವೆ ಸರ್ವಾಭಿ ಮಂಗಲಭೂಲವಾವೆ ಸೀತಾಕಾಂತ ಸ್ಮರಣ. ಜೈ ಜೈ ರಾಮ.